Welcome to Learn Kannada channel. Today we are going to learn class 5 ತಿಳಿ ಕನ್ನಡ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಚಿನ್ನದ ಗೊಂಬೆಗಳು. ಚಿನ್ನದ ಗೊಂಬೆ ಯಾನೆ ಚಿನ್ನ ಯಾನೆಕಿ ಗೋಲ್ಡ್, ಗೊಂಬೆಗಳು ಯಾನೆಕಿ ಡಾಲ್ಸ್. ಪ್ರವೇಶ. ಮಹಾರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು, ಪಂಡಿತರು ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ಜಾಣ್ಮೆಯನ್ನು ಮೆರೆದು ರಾಜರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹವರಲ್ಲಿ ಕಾಳಿದಾಸ ಒಬ್ಬ ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ರಾಜ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಚಮತ್ಕಾರದ ಗೊಂಬೆಗಳ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ ಕಾಳಿದಾಸನ ಜಾಣ್ಮೆ ಈ ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ प्रकटवाಗಿದೆ. कवि जो कालिदास है उनका जाणमे यानी कि ब्रिलियंट इस स्टोरी में दिया हुआ है. विक्रमादित्यನ आस्थान मंत्रिಗಳು. विक्रमादित्य का आस्थान यानी कि महल में ದಂಡನಾಯಕರು, ಪಂಡಿತರು, ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಮಹಾಕವಿಯಾದ ಕಾಳಿದಾಸನು ಇದ್ದಾನೆ. ಬೊಂಬೆ ತಯಾರಕನೊಬ್ಬ 3 ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತಂದು ರಾಜನಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು. एक डॉल 3 डॉल को लाके ಗೊಂಬೆ तैयारक यानी कि जो डॉल को बनाता है उसको बोला जाता है. वो 3 डॉल लेकर आया था और उसके बारे में वो ही वॉज एक्सप्लेन कर रहा था. पहला वाला ಗೊಂಬೆ ತಯಾರಕ. ಮಹಾರಾಜರೇ, ಈ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. वो डॉल मेकर जो है वो बोलता है, महाराज जी आप ये डॉल्स को ले लो और मुझे बचा लो करके. राजा बोलते हैं, ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಗೊಂಬೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ, ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಏನು? राजा बोलते हैं, ये डॉल तो बहुत अच्छा है, इसका रेट बता दो करके. ಗೊಂಬೆ ತಯಾರಕ. ಪ್ರಭು, ಇವು ಸಾಧಾರಣ ಗೊಂಬೆಗಳಲ್ಲ. ರಾಜಾಜಿ, ये ऐसा ही नहीं है, इसमें बहुत ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಗೊಂಬೆಗಳು, बहुत ವಿಶೇಷ है. ಇವುಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. इसमें क्या क्या है करके मैं बताता हूँ करके. ನಂತರ ಗೊಂಬೆಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. उसके बाद आप अपने मन से कितना पैसा देना है वो डिसाइड करो करके राजा बोलते हैं. ಓ ಹಾಗೇನು, ಆಯಿತು, ಇವುಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸು. इसके बारे में आप बताओ. ಗೊಂಬೆ ತಯಾರಕ ದಾರವೊಂದನ್ನು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು, एक नॉट यानी कि एक रस्सी पकड़ता है, हाथ में पकड़ता है, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು यानी हाथ में पकड़ता है. ನೋಡಿ ಪ್ರಭು, ಈ ದಾರವನ್ನು ಮೊದಲ ಗೊಂಬೆಯ ಒಂದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡಾಲ್ ಕಾ एक साइड से कान से मैं डालता हूँ. ದಾರವು ಮತ್ತೊಂದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ये जो थ्रेड है एक कान से डालने पे दूसरा कान से बाहर आएगा करके. उसके बाद राजा बोलते हैं, वो ಎರಡನೆಯ ದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೇನು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಾಲ್ ಕಾ ಬಾರೆ ಮೇ ಬತಾओ. ಗೊಂಬೆ ತಯಾರಕ, ಈ ಗೊಂಬೆಯ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ದಾರ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ, ಅದು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ, ನೋಡಿರಿ. इस डॉल का कान पे मैं एक रस्सी डालूंगा तो वो मुंह से आता है, देखो करके. राजा बोलता है, बेश. ಮೂರನೆಯ ದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೇನು? अभी तीसरा डॉल का क्या विशेषता है? ಗೊಂಬೆ ತಯಾರಕ ಬಂದ, ಪ್ರಭು, ಈ ಗೊಂಬೆಯ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ದಾರ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ, ಈ ದಾರವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಿವಿಯಿಂದಲಾಗಲಿ ಬಾಯಿಯಿಂದಲಾಗಲಿ ಹೊರಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೇ तीसरा वाला डॉल में धागा यानी कि रस्सी डालता हूँ, या ना कान से बाहर आएगा ना मुंह से बाहर आएगा, ಒಳಗೆ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, अंदर जाके अंदर ही रह जाता है करके. उसके बाद राजा बोलते हैं, ನಿನ್ನ ಗೊಂಬೆಗಳು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಪಂಡಿತರು ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿ. तेरा जो डॉल्स है वो बहुत अलग तरीके का है, मेरा जो राजा लोग है वो ही उसका बारे में कितना पैसा देना है करके डिसाइड करने दो करके. उसके बाद में
ಪಂಡಿತರು, ಪ್ರಭು, ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ, ನವರತ್ನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇವುಗಳು 2000 ವರಹಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ये डॉल्स जो है चिन्नದಿಂದ यानी गोल्ड से बना हुआ है. नवरत्न यानी कि नवरत्न यानी कि लाइक पर्ल्स वगैरह है ना, उसको बोला जाता है. तो 2000 ವರಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. 2000 ವರಗಳು यानी कि एक गोल्ड कॉइन यानी कि 2000 गोल्ड कॉइन दे सकते हैं करके. ಗೊಂಬೆ ತಯಾರಕ ಪ್ರಭು, ಈ ಬೆಲೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, लेकिन ये बहुत ಡಾಲ್ ಮೇಕರ್ बोलता है ये तो बहुत कम हुआ. ರಾಜ, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಗೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ನೀನು ಬಯಸುವ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? तो तुम बताओ कितना कितना पैसा लेना चाहते हो करके. ಬೊಂಬೆ ತಯಾರಕ, ಮೊದಲ ಗೊಂಬೆಗೆ 1 ಕಾಸು, ಫಸ್ಟ್ ಡಾಲ್ಕೋ 1 गोल्ड कॉइन, ಎರಡನೆಯದಕ್ಕೆ 2000 ವರಹ, दूसरेको 2000 गोल्ड कॉइन, ಮೂರನೆಯದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ 100,000 ವರಹ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ಕೋ 3,000 ವರಹ, 100,000 100,000 स्क्वाइस आप दे दो करके. राजा बोलता है ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯ ಗೊಂಬೆ ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಲೆನಾ? ಇದು ದುರಾಸೆಯಾಯಿತು. यानी अलग टाइप का डॉल करके इतना ज़्यादा पैसा तुम पूछ रहे हो, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया करके बोलता है. दुरासे यानी लालच में आ गया आना. कालिदास, प्रभुಗಳೇ ಮನ್ನಿಸಬೇಕು. कालिदास जी, उसके बाद कालिदास जी आते बोलते हैं ಪ್ರಭುಗಳು ಮನ್ನಿಸಬೇಕು. ಗೊಂಬೆಗಳ ಬಹಳ ಚಿನ್ನ ನವರತ್ನಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. वैशिष्ट्य बेले, ये जो बना हुआ है ना, जो गोल्ड और जो पर्ल्स है उसका कोई कॉस्ट नहीं है. इसमें जो विशेषता है उसके लिए वो कॉस्ट है करके. ದಯವಿಟ್ಟು ರಾಜಸಭಾ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಂತರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. आप सब समझ लो, उसके बाद उसका रेट को आप डिसाइड करो करके. राजा बोलते हैं ಅದೇನೆಂದು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳು ಕಾಳಿದಾಸ. राजा बोलते हैं क्या है करके तुम उसका ವಿವರಣೆ दे दो हमको करके. ಕಾಳಿದಾಸ बोलते हैं प्रभु, ಮೊದಲ ಗೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥವಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ जो डॉल है उसका अर्थ यानी कि मीनिंग है. ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ ಜ್ಞಾನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುವ ಜನರಂತೆ ಈ ಗೊಂಬೆ. यानी हमारा जो बड़े लोग हैं वो लोग कुछ जो बोलते हैं लोगों को, अभी हमारे को समझाते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक कान से सुन के दूसरा कान से हम छोड़ देते हैं. पहला डॉल का विशेषता ये है, ಈ ಗೊಂಬೆ ಇಂಥ ಜನರಿಗೆ 1 ಕಾಸಿನ ಬೆಲೆ, उसका रेट बहुत कम है. नेक्स्ट राजा, ಸೊಗಸಾಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಲ ಬತಾ ದೋ. ಕಾಳಿದಾಸ बोलते हैं ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಹೇಳುವವರು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮರು. जो सुनते हैं, सुन के दूसरों को भी सुनाते हैं, वो इससे और यानी सेकेंड डॉल का रेट और बढ़ गया, यानी कि उससे भी बढ़कर है करके. राजा बोलते हैं हाँ ಸಾರಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಾಳಿದಾಸ, ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ, ತಾನು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರಂತೆ ನಡೆಯುವವನು. तीसरा डॉल क्या करता है, क्या विशेषता है उसमें, जो हम बोलते हैं उसको जो बड़े लोग हमको समझाते हैं वो अपना समझ लेते हैं और उसी तरीके से वो करते हैं काम करके, जो अच्छा काम करते हैं. ರಾಜ, ಭಲೆ ಕಾಳಿದಾಸ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ರಾಜ बोलते हैं कालिदास तुम बहुत अच्छा से हमको समझा दिया. ಕಾಳಿದಾಸ, ಈ ಗೊಂಬೆ ತಯಾರಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಲ್ಪಿ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಕೇಳಿದ ಹಣ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸೋಣ. ये जो डॉल मेकर है वो यानी कि सिंपली ऐसा ही नहीं है, वो बहुत अच्छा तरीके से इसको बनाया हुआ है. जितना वो पैसा बोलता है उतना दे के हम उसको रेस्पेक्ट करेंगे करके. ಗೊಂಬೆ ತಯಾರಕ बोलता है ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಭುಗಳೇ. ಮಹಾಕವಿ ಕಾಳಿದಾಸನ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ನಾನು ಸೋತೆ. ನನಗೆ ಹಣ ಬೇಡ. ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 3ನೆಯ ಗೊಂಬೆಯಂತಹ ಜನಗಳಿರಲಿ ಎಂಬುದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. ನನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮ ಇಂದು ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು. ಈಗ ನನಗೆ प्रतिफल नानिन्नु ಹೊರಡುವೆನು. लेकिन वो जो डॉल मेकर है उनका इंटेंशन ये था कि जो राजा है
उनके लिए और सादरा उनका जितने भी लोग हैं विद्वांस लोग हैं वो लोगों को अच्छा तरीके से यानी कि सही तरीके से रहने का तरीका सिखाने का ही है, बाकी कुछ नहीं है, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए करके वो वहाँ से चले जाता है। जिन्होंने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।